औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम कीने जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम पे। उम्मीद कर रहे हैं सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे। नवी सुबह नाल जनाब असी अपने गार्डन च ते अज बड़ा प्यारा तो बड़ा खूबसूरत जिहा बड़ा वाधू जिहा तुहानू टिप्स देंगे, आइडिया देंगे, तुहाडा काम होएगा। तो हाउस प्लांट की वीडियो जी देवांगे, यह हाउस प्लांट वाले दी है, हर बंदे के काम की है, तो हर बड़ी नियाब तो बड़ी खूबसूरत वीडियो है। ठीक है, असी अपने गार्डन से आए हैं तो अज असी तुहानू वीडियो देनी है बाथू के बीज नू सेव करने का तरीका तुहानू दसांगे। तो इंशाअल्लाह बफज़ले ज़िंदगी अल्लाह ने जो जिंदगी दी तो कामयाब तरीन हो के विखावांगे कि बाथू का बीज कितों मिलता है, किस तरह सेव करना है, किहड़े दिन करना है, किस लोकेशन से करना है तो किवें करना है। उस तो पहले सारे चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबाओ, दोस्तों में शेयर करो, वीडियो साड़ी आखिर तक देखियो। जो नवे वेखण वाले नहीं सारे चैनल का विजिट करें तो इंशाअल्लाह बफज़ले ज़िंदगी उन्होंने सोहनी सुथरी प्यारी जी चंगी जी उन्होंने काम की वीडियो मिलेगी। जिस तरह कि सारा चैनल है पॉट फ्लावर से है, इंडोर प्लांट से है, आउटडोर प्लांट से है, छाँव वाले पौधों से है, फ्रूट वाले पौधों से है, फ्लावर प्लांट से है, वेजिटेबल प्लांट से है, किचन गार्डन से है, यानी कि दुनिया ग्रीन से है। ठीक है जी, यानी कि दुनिया को ग्रीन करने पौधा जाते सारा चैनल है। तो अज असी बाथू के बीज में सेव करने की तुहानू वीडियो देने। तो बाथू के प्लांट आ मैं वीडियो अगे भी पाई है, जिन्होंने लोगों को बाथू का पता नहीं सी उन्होंने बाथू की पहचान कराई है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जिन्होंने साड़ी वीडियो देखी तो सारे चैनल सबसक्राइब किया। वेलकम कीने जनाब तुहानू उन्होंने लोगों को अपने चैनल। तो हुण असी बाथू के बीज के मुतलका गल करनी है कि यदा बीज सेव किहड़े दिन करना है, किहड़े वक्त करना है, किस लोकेशन करना है। तो मेरे को बीज हुण पक गया, प्लांट रखे सन तो वह बीज मैं सेव कराँगा तो तुहानू भी दसांगा इंशाअल्लाह बफज़ले ज़िंदगी। मैं उम्मीद करना कि तुहाडे काम की वीडियो होगी तो तुहाडे काम की हद तक होएगी। तो लाइक करना है, शेयर करना है, सोहना जिहा कमेंट करना है। तो जे ना समझ लगे तो मेरे को मालूमात लैन वास्ते मैनू कमेंट करना है। तो मौका मिले तो मज़ीद इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि तुहानू अच्छे तरीके नाल समझाइए। जिहड़ा साग पालक भुर्जी आलू भुर्जी खूबी पैंदी है बाथू। ठीक है, तो वह बाथू की अज तुहानू बीज सेव करन दसनी है। आओ चलिए। तो असी आ गए अपने बाथू के पौधों से, बाथू के प्लांट से। तो मैं पुराने प्लांट लगे सन अपने गार्डन, जिस तरह कि मेरा कैमरामैन कैमरा मार के विखाए और साहबजादा माशाअल्लाह गोडी कर रहा है। तो मैं अपनी नर्सरी च अपनी प्लांटेशन से हाँ तो अपने काम से हाँ। ठीक है जी, बजुर्ग भी अलहमदुलिल्लाह उसे तुसा वेख्या जिस तरह कि पहला भी कि वह भी काम लगे ने। तो मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं अपने व्यूअर्स नाल, अपने प्यारे नाल, अपने मुहब्बत करने वाले नाल ते अपने बजुर्गों भैनों भाइयों नाल राबते च रहा। तो राबते का जरिया मैनू मिल गया, मेरे अल्लाह ने दे दिता कि अज असी तुहानू बाथू के प्लांट भी दिखाने ने। फिर नवे व्यूअर्स वास्ते ये पक्के हुए प्लांट ने दोस्तों, कच्चे नहीं। यानी कि जिस तुम कूला वेखते ना वो 9 होंदा कूला बच्चा होंदा वो बाथू खाने वाला होंदा, पकाने वाला। ये मैं पक्के हुए पौधे रखे ने, ये बीज लैन वास्ते पालक हो गए ने, ये इन्होंने बीज लग गए ने। ठीक है जी, आओ फिर बीज लाइए तो इन्हों खुश्क भी करना है। तो खुश्क करके फिर तुहानू इंशाअल्लाह असी दसने। आओ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तू ही मददगार है। लो दोस्तों, यह साड़ा बीज है, यह लगा होया, यह बीज लगा होया। तो ये बीज की निशानी ये है कि ये पक्के दी कि ये पिंपड़ियाँ यह फुल वड्डियां हो गई ने। तो टाणी नू तोड़ के बेहतरीन आइडिया तुहाडे वास्ते ये है, बेहतरीन टिप्स ये है, बेहतरीन टोटका ये है कि तुसीं बाथू नू चैक करना है कि बाथू का बीज पक गया कि नहीं। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ कोंपल वेखो ना कच्चे की तुसीं घरां विच बीबियां साग पकांदियां ने, भुर्जी पकांदियां ने, पालक च पांदियां ने, मुख्तलिफ जगह ते इस्तेमाल किया जाता है। गर्म तुसीं रखदा सर्दियों की बेहतरीन वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है वैजिटेबल च। तो ये बीबियां पकांदियां ते बिल्कुल नरमो नाजुक हुंदा है, बिल्कुल नरमो नाजुक होंदा है। तो छुरी की जद च आने तो पहले ही कटिया जाता, यानी कि छुरी तो धरो तो दसी कटिया जाता। इनू वेखना है कि बीज पकदा किस तरह, कि क्यों पकदा, तो वजह तो पकदा पक्के गिरती है। तुहानू यकीन किस तरह बीज पक्का। ठीक है, अपने गार्डन च लाने वाला यह देखो ना, इन असीं तोड़ रहे हैं तो ये फिसया, टाणी नू तोड़िया तो टुटी नहीं, फिस गई है। यानी कि ये फुल सख्त फुल हार्ड हो गया। ठीक है जी, यह भी हो गया ना इस तरह, यानी कि फुल पक गया। लो जी, असी हुण बाथू का बीज कटने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवे व्यूअर्स मेरे चैनल सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन के बटन दबान, ताकि मैं अच्छी जी प्लांटेशन से पौधा जाते तुहानू सोहनी जी सुथरी जी तो प्यारी जी वीडियो देवां। आओ चलिए, थल्ली साइड से नीचे वाली साइड से चलने, उत्थे ज़्यादा पक्का होया तो फुल तैयार है। लो व्यूअर्स, यह असी बीज नू कट रहे हैं।
ਤੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਥੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਚਰਾ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਗਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਜਲਦੀ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਨੁਲ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨੁਲ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੂਲਾ ਤੇ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਉੱਗਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਿਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਓ ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੀਜ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਿਗੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। 1 ਵਿਗੇ ਦਾ ਵਿਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 1 ਕਨਾਲ 'ਚ 20 ਮਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪਾਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਦੂਣੀ 8, 80 ਮਰਲੇ। ਇਹ 80 ਮਰਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਰਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਖੇਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਮਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਡੀਆ ਟੋਟਕਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥੂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲਓ ਵੀਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਖੇਰਨੇ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੀਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੋਕਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਘਿਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੀਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ਾਮ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। 1-2 ਦਫਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਝਾੜਿਆ, ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ। ਆਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਇਹ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਟਿੱਕਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਘਿਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਾਨੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਵਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਆ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ। ਇਹ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ, ਫੂਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਫੂਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਏ।
ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸੋਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਮ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥੂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਉੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਲੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਪੜੋ।